Hallelujah, hallelujah. We are here, Lord, प्रभु हम यहाँ पर है at your feet. आपके चरणों पर, We are ready. और हम तैयार हैं। We want your voice, Lord. हमको आपकी आवाज की जरूरत है प्रभु। Please touch us, Lord. प्रभु आज हमको छूना। ഒരു ഇടപെടൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. हमको एक मुठभेड़ की जरूरत है प्रभु। ഞങ്ങളെ വെറുതെ അയക്കല്ല. हमको खाली हाथ नहीं भेजना प्रभु। ഈ ഭൂമിയിൽ അജ്ഞരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കല്ല. इस धरती पर हम अज्ञानता में घूमे, इस अनुमति नहीं देना प्रभु। യേശു ഞങ്ങൾക്കുള്ളപ്പോൾ, जब हमको यीशु है, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളിൽ വസിക്കുമ്പോൾ जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास कर रहे हैं, ഞങ്ങൾ അജ്ഞരായി പോകല്ല. हम अज्ञान बनकर ना जिए। ഞങ്ങൾക്ക് സകലതും വെളിപ്പെടുത്തി തരണം. हमको आप सब कुछ प्रकट करके देना प्रभु। പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। അങ്ങയുടെ മക്കളെ അങ്ങ് പോഷിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിനാണ് സ്തോത്രം. आपके बच्चों को आप उनको तृप्त करने वाले हो, पोषण देने वाले हो, इसके लिए धन्यवाद। പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഹിതമല്ലാത്ത ഒരക്ഷരം ഇവിടെ വെളിപ്പെടല്ല. पवित्र आत्मा के इच्छा के विरुद्ध कोई भी शब्द यहाँ प्रकट ना हो। പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇഷ്ടത്തിലുള്ള ഒരക്ഷരവും ഇവിടെ മറയപ്പെടല്ല. पवित्र आत्मा की इच्छा में जो है ऐसा कोई भी शब्द यहाँ पर छिप ना जाए। ഈ മീറ്റിംഗ് ആശീർവാദം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയണം. और इस मीटिंग का जो है बेनेडिक्शन पवित्र आत्मा आप कहना। പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। മഹത്വം महिमा आपको യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. यीशु मसीह के नाम में हम पूछते हैं, आमेन आमेन आमेन। കരവും ശബ്ദം ഉയർത്തി കർത്താവിന് മഹത്വം കൊടുത്തു. हाथ और आवाजों को उठाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा वंदन। ഞാൻ ഇന്ന് വർഷിപ്പിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. और जब आज आराधना में मैं यहाँ बैठा था, प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे याद दिलाई। എനിക്ക് ഭയങ്കര രസം തോന്നിയത്. वो सब सोचकर मुझे बहुत आनंद हुआ। എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം ഒരു 1.5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി. അത് തീർത്തില്ല. ആ ടോപ്പിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. और ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने एक विषय को सिखाना शुरुआत किया, पर उस विषय को समाप्त नहीं किया। मुझे पता नहीं आप याद हो क्या नहीं आपको। The voice of serpent and the voice of lion. सर्प की आवाज और सिंह की आवाज। I thought 1.5 years before. मुझे लग रहा है 1.5 साल पहले वो शुरुआत किया था। പക്ഷെ അത് തുടങ്ങാനേ പറ്റിയുള്ളൂ, മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല. वो शुरुआत ही कर पाया पर आगे बढ़ा नहीं पाया। പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു. और मेरे याद में वो जल्द आ गया। ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया। ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. 6 महीने पहले हमने एक दूसरा विषय का शुरुआत किया था। 2 ചോദ്യങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരോട് യേശു ചോദിച്ചു. यीशु ने अपने चेलों से 2 सवाल पूछा। എന്തുവാ 2 ചോദ്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ? क्या आप कह सकते हो कि वो 2 सवाल क्या है? നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭീരുക്കളാകുന്നത് എന്ത്?
और तुम लोग ऐसे डर से क्यों भर कर रुके हो? അത് നമ്മളൊന്ന് തൊട്ടു. हमने उस विषय को छुआ था അടുത്തൊരു പോർഷൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. और अगला एक भाग भी वहां पर है। നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലയോ? क्या अब भी तुमको विश्वास नहीं है? അതും നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ, തീർത്തില്ല. हमने उसको भी जस्ट छुआ, शुरुआत किया, पर आगे बढ़ा नहीं पाए। ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. पता नहीं आपको याद है या नहीं। മൂന്നാമത് ഞാൻ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തൊട്ടായിരുന്നു. और तीसरे एक विषय जो है कुछ महीने पहले मैंने शुरुआत किया था, അന്ന് തുടങ്ങിയ സബ്ജക്റ്റ് ഇതായിരുന്നു. और उस दिन शुरुआत किया विषय ये था, അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി अब्राहम नामक व्यक्ति തൻ്റെ ലൈഫിൽ 2 യാഗങ്ങൾ, യാഗവസ്തു ഇന്നതായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത് 2 യാഗം നടത്തി. अब्राहम नामक उस व्यक्ति ने अपने जिंदगी में 2 ऐसे याग किए जिसमें परमेश्वर ने उसको व्यक्त रूप से कहा कि यही याग की वस्तु तुझे याग करना है। വീട്ടിൻ്റെ വാതിക്കൽ उसके घर के फाटक में, അല്ലെങ്കിൽ അങ്കണത്തിൽ, അതായത് उसके आंगन में ഒരു കോർണറിൽ 24 മണിക്കൂറും 365 ദിവസവും യാഗപീഠമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അബ്രഹാം. और इब्राहिम ऐसा एक व्यक्ति है जिसके घर के आंगन में 24 घंटे 365 दिन एक याग की वेदी तैयार है। പുള്ളിക്ക് ആരാധിക്കാൻ കാരണം വേണ്ട, പുള്ളി അങ്ങ് ആരാധിക്കും. इब्राहिम को आराधना करने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं, वो आराधना कर देता है। ദൈവശബ്ദം കേട്ടാൽ ആരാധിക്കും, परमेश्वर की आवाज सुने तो वो आराधना करता है, കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആരാധിക്കും, आवाज सुनने के लिए आराधना करता है, കേട്ടതിന് സ്തുതി പറയാൻ ആരാധിക്കും आवाज जो सुना उसके लिए महिमा देने के लिए वो आराधना करता है। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം കണ്ടെത്തുന്ന പുള്ളിയാണ് അബ്രഹാം. इब्राहिम ऐसा एक व्यक्ति था जो आराधना करने के लिए कारणों को ढूंढते ही रहता था। നമുക്ക് പുള്ളിയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും വേണം, हमको तो इब्राहिम की सारी आशीषें चाहिए, പക്ഷെ അബ്രഹാം ചെയ്തതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്യ. पर जो इब्राहिम ने किया वो सब करने के लिए हम तैयार नहीं है। അതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പ്രത്യേകത, അതാണ് ആരാധിക്കാൻ കാരണം കണ്ടെത്തും പുള്ളി. और इब्राहिम की खासियत यह है कि वो आराधना के लिए कारणों को ढूंढ निकालता है। ലൈഫിൽ ഇത്രയും അധികം യാഗപീഠം പണിതിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെയില്ല. पूरे जिंदगी में इतना ज्यादा याग के वेदियों को बांधा हुआ और कोई व्यक्ति नहीं है। ആലയം പണിതിട്ട് ശലോമോൻ ഒത്തിരി യാഗം കഴിച്ചെങ്കിലും ഇത്ര നീണ്ട യാഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വേറെയില്ല. आलय बनाने के बाद सुलेमान ने वहां पर बलिदान दिए याग के वेदी पर इतने लंबे समय तक याग के बलिदानों को किया हुआ और कोई व्यक्ति नहीं। വെള്ളയിലെണ്ണാൻ യാഗങ്ങൾ നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ച ആളാണ് ശലോമോൻ. सुलेमान ऐसा व्यक्ति था जो कुछ ही गिनतियों में आने वाले बलिदानों को किया और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। എത്ര ദിവസം അബ്രഹാമിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അത്ര യാഗം അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. इब्राहिम को जितना दिन मिला उतना दिन उसने याग के वेदियों को बांधा। അതാണ് അബ്രഹാമിന്റെ പ്രത്യേകത. वो है इब्राहिम की खासियत। പക്ഷെ ആ അബ്രഹാമിനോട് ലൈഫിൽ 2 പ്രാവശ്യമേ യാഗവസ്തു ഇന്നതായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞുള്ളൂ. और उसके पूरे जिंदगी में सिर्फ 2 ही बार प्रभु ने सामने से कहा कि तेरे याग की वस्तु ये ही होनी चाहिए। മനസ്സിലായല്ലോ? क्या आप समझ? ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴെല്ലാം യാഗവസ്തു അബ്രഹാം തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചത്. और बाकी सारे समय में बलिदान की वस्तुओं का निर्णय इब्राहिम ने ही किया। പക്ഷെ ഈ 2 യാഗത്തിൽ യാഗവസ്തു ഇന്നതായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ ഈ 2 യാഗത്തിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട്. पर इस 2 खास याग के समय जहां पर प्रभु ने कहा यही वस्तुएं होनी चाहिए, उन याग के वस्तुओं में विषय में बहुत सारी खासियत है। അത് ആരാധനയുടെ 2 മണ്ഡലങ്ങളാണ്. वो आराधना के 2 स्तर है। അത് ഞാനന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചായിരുന്നു. उस दिन मैंने उस विषय को शुरुआत करके रखा था। ഇതും എന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ദൈവം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. इस विषय को भी प्रभु ने मुझे यहाँ याद दिलाया। ഞാൻ എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, കർത്താവ് ഇതെല്ലാം എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം എന്താ?
मैंने प्रभु से पूछा, इन विषयों को आप मुझे याद क्यों दिला रहे हो? ഇതൊന്നും എൻ്റെ പഠനം മുറിക്കാത്ത പഠനങ്ങളൊന്നുമല്ല, പുൽപ്പിറ്റി വന്നതാ ഇതല്ല. ये सब मैंने मेरे पढ़ने के कमरे में बैठकर बनाया हुआ विषय नहीं, पुलपिट में जब रुका तभी प्रभु ने दिया विषय. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഒരൊറ്റ ബുക്കും കാണത്തില്ല, ഒറ്റ നോട്ടും കാണത്തില്ല, ഒന്നും കാണത്തില്ല. मेरे घर पे आओ तो आपको कोई बुक नहीं दिखाई देगा, कोई नोट्स लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा. എൻ്റെ ബൈബിളിൽ ഒരു വര പോലും കാണത്തില്ല. मेरे बाइबल में एक अंडरलाइन भी मैंने नहीं किया है. പക്ഷേ എനിക്കെൻ്റെ മേലിരിക്കുന്ന ആത്മാവിനെ നല്ല വിശ്വാസമാണ്. पर मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा है उस पर मुझे बहुत विश्वास है. ആത്മാവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ചെയ്തിരിക്കും. अगर पवित्र आत्मा को कुछ करना है तो वो कर कर ही रहेगा. ഈ ദൂതുകളെല്ലാം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് തുടരുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. और जब मैंने इन विषयों को शुरुआत किया तब पवित्र आत्मा ने कहा था कि इस विषयों को हम आगे बढ़ाएंगे. ആരോടാ പറഞ്ഞു? നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. किससे कहा था? आपसे कहा था. പിന്നെ എന്താ ദൈവാത്മാവ് ഇത് തുടരാൻ സമ്മതിക്കാഞ്ഞ? फिर पवित्र आत्मा ने उसे आगे बढ़ाने की अनुमति हमको क्यों नहीं दी? ആത്മാവ് തന്ന സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അത്? पवित्र आत्मा ने दिया हुआ विषय है. എനിക്കത് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. मैं तो वो प्रचार नहीं कर सकता. ആത്മാവ് അനുവദിച്ചാലല്ലേ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റൂ. पवित्र आत्मा की अनुमति हो तो ही मैं प्रचार कर सकता हूँ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവ് അത് പിന്നീട് പറയാൻ അനുവദിക്കാഞ്ഞ? पवित्र आत्मा ने फिर उस विषय को आगे बढ़ाने की अनुमति क्यों नहीं दी हमें? ഇതായിരുന്നു ഞാനിവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത്. इस बात के बारे में मैं प्रभु से यहाँ बैठकर पूछ रहा था. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന്? प्रभु ने मुझको एक उत्तर दिया. നിങ്ങൾ എന്നോട് പരുവപ്പെടല്ലേ, मुझसे बुरा नहीं मानना. ആത്മാവിന് കൈമാറേണ്ട ശബ്ദം അതായിരുന്നു. पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर सौंपने की आवाज वो थी, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കേണ്ടത് അതല്ലായിരുന്നു. पर आपको वो आवाज सुनने की तैयारी नहीं थी. നിങ്ങൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ അല്ലായിരുന്നു. आप उस आवाज के लिए तैयार नहीं थे. ആത്മാവിന് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ഇഷ്ടം അതായിരുന്നു. पवित्र आत्मा की इच्छा थी कि वो उसे आपको वो आवाज बांटे, പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ദൈവത്തോട് നിർബന്ധിച്ചത് അതല്ല. पर आपने परमेश्वर से उस आवाज को सुनने के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई. എന്നിട്ട് കർത്താവ് എന്നോട് അടുത്തത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻ തോന്നി. और अगली एक बात जो प्रभु ने कही वो सुनकर मुझे बहुत दर्द हुआ. നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്ത പലതിൻ്റെ ആൻസർ ആ ദൂതിലുണ്ടായിരുന്നു. आपने बहुत सारे विषयों को जो सामना किया उसका उत्तर, उसका छुटकारा इस आवाज के अंदर छुपा था. അത് മാനസികമായത്, वो आपके मानसिक रूप में, ശാരീരികമായത്, वो आपका शारीरिक विषय, ആത്മികമായ आत्मिक विषय, പല മാറ്റങ്ങളുടെയും പല ആൻസറുകളുടെയും പല ഇമ്പാർട്ടേഷൻ്റെയും റിസൾട്ട് ആ ദൂതിലുണ്ടായിരുന്നു. और उन सारे उंडेलपन उत्तर और आपके बदलावटों का उत्तर उस आवाज के अंदर छिपा था. ഒറ്റ ആളുടെ വായിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രം വന്നില്ല. किसी ने भी परमेश्वर को स्तुति नहीं दिया, വരത്തില്ല. नहीं आएगा. എന്താ കാരണം എന്നറിയാം? क्या है कारण पता है? നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യങ്ങളും കുറച്ച് പരാധീനതകളും ഉണ്ട്. അത് തീർക്കാൻ ആ ദൈവസന്നിധി വരുന്നു. कितना भी कुछ कह ले, हमको हमारी जरूरत है, कुछ शिकायत है, उन बातों का सॉल्यूशन मिलने के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं. യേശു കാൽവറി വന്നത് യേശുവിൻ്റെ പരാധീനത തീർക്കാനല്ല. यीशु मसीह कलवरी पर अपने शिकायतों को पूरा करने के लिए नहीं चढ़ा. യേശു കൽവറിയിൽ വന്നത് അവനെ പോലെ നമ്മളെ ആക്കാനാ. यीशु मसीह कलवरी पर इसलिए चढ़ा ताकि हमें वो उसके जैसे बना दे. അവനെ പോലെ നമ്മളെ ആക്കാനാ.
उस प्रभु के जैसा हमें बना दे। इसलिए അല്ലാതെ നമ്മുടെ പരാധീനതകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ യേശു വന്നതല്ല കാൽവറി. और यीशु कालवरी पर हमारे शिकायतों के अंदर उतर कर आने के लिए नहीं कलवरी पर പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇടപാട് നോക്കിയാൽ യേശു നമ്മളെ പോലെ ആകണം. पर हमारे बर्ताव को देखे तो हमको लगता है यीशु हमारे जैसे बन जाए। യേശു ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് നമ്മളെ പോലെ ആകാനല്ല. यीशु मसीह इस धरती पर हमारे जैसे बनने के लिए नहीं आया। യേശു ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നത് നമ്മളെ അവനെ പോലാക്കാനാ. यीशु मसीह इस धरती पर इसलिए आया ताकि हम यीशु के जैसे बन पाए। പലരും പറയാറുണ്ട് അവൻ നമ്മളെ പോലായെന്ന്. നമ്മളെ പോലായില്ല യേശു. बहुत कहते हैं कि यीशु हमारे समान बन गया, ऐसा नहीं है। നമ്മളെ പോലായെങ്കിൽ യേശു പാപിയായേനെ. अगर यीशु हमारे समान बन गया होता तो यीशु पापी बन യേശു जाता। നമ്മളെ പോലായില്ല. यीशु हमारे समान नहीं बना, പക്ഷെ നമ്മുടെ രൂപമെടുത്തു. पर हमारे रूप को धारण किया। ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ये इस अंतर को समझना है। പക്ഷെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ യേശുവിനെ നമ്മളെ പോലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. पर हमारे मनोभाव में हम यीशु को हमारा समान बनाना चाहते हैं। യേശു പറഞ്ഞല്ല यीशु ने कहा नहीं, ഞാൻ കാൽവറിയിൽ വന്നത്, मैं कालवरी पर जो ഞാൻ आया, ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് मैं इस धरती पर जो आया, നിങ്ങൾ എന്നെ പോലാകാനാ. आप मेरे जैसे बन पाए। इसलिए യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല വന്നത്. यीशु इस धरती पर जो है इम्परफेक्ट, जो सिद्ध नहीं है, वैसा बनकर नहीं आया। ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആയ നമ്മളെ हम जो सिद्ध नहीं है, പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാനാ യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നത്. हमको सिद्ध बनाने के लिए यीशु धरती पर आया। ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ യേശു ചിന്തിക്കുമെന്ന്. ऐसा कभी भी नहीं सोचना जैसे हम सोचते हैं वैसा यीशु भी सोचता നമ്മുടെ है। വിചാരങ്ങൾ അവനറിയാം. हमारे सोच को वो जानता है, പക്ഷെ അതുപോലെ വിചാരിക്കത്തില്ല യേശു. पर यीशु वैसे नहीं सोचता कभी। ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. क्या आप समझ पाए? നമ്മുടെ വിചാരങ്ങൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് അവൻ അറിയാവുന്ന സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞേക്കും. जो है भजन संगीता में कवि ने कहा हमारे सोचों को वो दूर से ही जान लेता പക്ഷെ है, നമ്മളെ പോലെ വിചാരിക്കത്തില്ല. पर वो हमारे जैसा कभी नहीं सोचता। അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് हमको ये समझना है, നമ്മളെലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ല, യേശുവിനെ കൊണ്ടുവരാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, യേശുവിലേക്ക് നമ്മൾ ചേരാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. तो हमको ये परिश्रम नहीं करना कि यीशु हमारे समान बन जाए, पर हमको ये परिश्रम करना है कि हम यीशु के जैसे बन जाए। തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല ആ വാചകം. उस शब्द को गलत नहीं समझना। യേശു എൻ്റെ അടുക്ക വരല്ലെന്നല്ല എൻ്റെ അർത്ഥം. उसका अर्थ ये नहीं कि यीशु मेरे पास नहीं आए। നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ യേശുവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കല്ലേ. യേശുവിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി നീ മാറണം. हमारे संविधान में रहने वाला एक व्यक्ति के रूप में यीशु को उम्मीद नहीं करना, पर यीशु के संविधान में रहने वाला एक व्यक्ति बनकर हमको वहां जाना है। അവൻ आमीन। ഇച്ചിരി കട്ടിയായി ഇതെന്ന് എനിക്കറിയാം. मुझे पता है कि ये थोड़ा हार्ड है, കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് ദൈവം ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത്. क्योंकि परमेश्वर के संविधान में रहने वाले व्यक्ति को इस धरती पर परमेश्वर ने पहले स्थापित നോക്കിയ किया। ദൈവത്തെ പോലെ ഇരിക്കും. अगर उसे देखे तो परमेश्वर जैसे दिखता है, തേജസ്, ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്, उस पर परमेश्वर का तेज है, സ്വരൂപം, സാദൃശ്യം എല്ലാം ദൈവത്തെ പോലെ. स्वरूप और सादृश्य सब प्रभु के जैसा है। അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ഇവിടോട്ട് എടുത്തു വെച്ച് और वैसे ही मनुष्य को यहाँ पर रखा। ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? उस व्यक्ति को किसी बात की कमी है? ഇല്ല. नहीं है। ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? उस व्यक्ति को किसी बात में बदलावट लाने की जरूरत है? ഉണ്ടോ? ഇല്ല.
മാനസാന്തരത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? क्या उसको मन फिरावट की जरूरत है? വേണ്ട. नहीं। അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ എന്താ? അതായിരുന്നു ആദാം. तो एक मनुष्य अगर सिद्ध बन गया तो वो कौन है? वो आदम जैसे बनेगा। മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? आप समझ ഇനി എന്റെ ചോദ്യം, ये मेरा सवाल, ആ വ്യക്തിയുടെ അടുക്കൽ ദൈവം ഇറങ്ങി നിന്നാ കരിയുമോ? उस व्यक्ति के सामने अगर परमेश्वर उतर कर खड़ा रहे तो क्या वो व्यक्ति जलकर राख हो जाएगा? കരിയോ? क्या वो जलकर राख हो जाएगा? ഇല്ല. नहीं, नहीं होगा। അപ്പോൾ അത്രയും പവർഫുൾ ദൈവത്തിന്റെ, അത്രയും അമാനുഷികമായ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിൽക്കത്തക്ക വണ്ണം ആയിരുന്നു ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച സിസ്റ്റം. तो ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर, ऐसे अमानुषिक पार उस परमेश्वर के संविधान में रुक पाए, वैसा एक व्यक्ति हमको बनाया था। ആ സെയിം ദൈവത്തിന് ഇപ്പം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? क्या उस परमेश्वर में आज कोई बदलावट आया है? അങ്ങനാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ പോയി നിൽക്കണമെങ്കിൽ മിനിമം അവിടം വരെയെങ്കിലും എത്തണ്ടായോ? तो अगर मुझे उस परमेश्वर के सामने रुकना है तो मिनिमम मुझे उस स्तर तक तो पहुंचना है। ആ മിനിമത്തിലെത്താനാണ് യേശു കാൽവറി വന്നത്. उस कम से कम औहदे में पहुंचने के लिए यीशु कलवरी पर चढ़ा। ഇത് മനസ്സിലായോ? क्या आप इस नबूवत के वाणी को समझ पा रहे हो? നമുക്കിതൊക്കെ അങ്ങ് ഭയങ്കര കുട്ടിക്കളിയായി മാറി ആത്മീയത. हमारे लिए आत्मिक जीवन सब बच्चों का खेल बन गया है। നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ കൈയടിക്കും, हम जैसे चाहते वैसे ताली बजाएंगे, നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ സ്തുതിക്കും, जैसा हम चाहते वैसे स्तुति देंगे, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കും. और जो हमको जरूरत है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। നമുക്ക് മൂടില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല, अगर हमको मूड नहीं है तो प्रार्थना भी नहीं करेंगे। പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല. प्रार्थना नहीं किया तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ഇതുപോലെ ദൈവത്തോട് കൊടുക്കേണ്ട റെഫറൻസ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഉണ്ടോ? परमेश्वर के प्रति आदर नहीं दिखाने वाला ऐसा कोई और झुंड है क्या? ഇതര മതസ്ഥരെ നോക്ക്, അവരുടെ ദൈവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡീറ്റീസിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ, അവരുടെ റെഫറൻസ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. जब आप अन्य जातियों को देखते हो, जब वो अपने देवताओं के पास जाते हैं, वो जो आदर, जो श्रद्धा को दिखलाते हैं, वो कितना अनोखा होता है। നിനക്ക് കർത്താവിനെ നിന്റെ അടുക്ക കിട്ടിയിട്ടല്ലേ ഈ കുഴപ്പം? प्रभु तुझे तेरे पास मिला, इसके लिए तुझे इतनी प्रॉब्लम है। നീ അവന്റെ കൈക്കകത്തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നിനക്ക് ഈ കുഴപ്പം? आप उसके हाथों में हो, इसलिए ये आपकी दिक्कत है। കർത്താവ് താത്ത് വെച്ചിട്ട് പറ, വേണേ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മര്യാദയ്ക്ക് പോയേന്. अगर प्रभु ने हमको उसके हाथ से नीचे रख दिया होता और कहता तुझे चाहिए तो मेरे पीछे आ, तो हम जाते उसके पीछे। ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറയുന്നറിയോ? ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തെ ഒന്ന് കാണണം. आप जो है, हम हमारे परमेश्वर के प्रति जो भक्ति और श्रद्धा है उसको हमें देखना है। പത്ത് സ്തോത്രം നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ, आज हम जो है 10 स्तुति कम कहेंगे, പക്ഷെ നമ്മളെ കാണാതെ പോകല്ല. पर हम अपने आप को देखे बिना यहां से ना जाए। ഹൂ ഈസ് അവർ ഗോഡ്? हमारा परमेश्वर कौन है?
ദൈവത്തിന് അബദ്ധം പറ്റിയ പീസല്ല മനുഷ്യൻ. ओ, मनुष्य ऐसा कोई पीस नहीं जिससे परमेश्वर से गलती हो गई. മറ്റ് സൃഷ്ടികളെ പോലെ ലിമിറ്റേഷൻ വെച്ച് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ആകത്തില്ലായിരുന്നു. बाकी सृष्टियों पर जैसे सीमा लगाई है वैसे सीमा रखकर अगर हमारी सृष्टि भी किए होते तो ऐसा नहीं होता. നമ്മളെ ദൈവത്തെ പോലെ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മുടെ കുഴപ്പം. हमें प्रभु के जैसे बनाया वो ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പല ദൈവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റികൾ നമ്മളിൽ വെച്ചു. ദൈവത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി, तो परमेश्वर के बहुत सारे गुण को हमारे अंदर प्रभु ने रखा. അതാണ് ഫ്രീ വില്ല്. वो है स्वेच्छा. വേറൊരു സൃഷ്ടിക്കും ഇല്ലത്. और किसी भी सृष्टि को वो नहीं दिया है. തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. जो है चुनने की आजादी हमको दी प्रभु ने. അതാണ് മനുഷ്യൻ മിസ്യൂസ് ചെയ്ത്. और मनुष्य ने उस बात की जो है दुरुपयोग की. ബാക്കി എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും മേളിൽ ഭരിക്കാൻ ആളെ വെച്ചു. बाकी सारे सृष्टि के ऊपर राज करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया. എനിക്ക് നിനക്കും മേളിൽ ഭരിക്കാൻ ആളെ വെച്ചില്ല ദൈവം. आपके और मेरे ऊपर राज करने के लिए किसी को भी नियुक्त नहीं किया प्रभु ने. പകരം ഒരു പിതൃത്വത്തെയാ വെച്ച്. पर उसने एक पिता को वहां पर रखा. ഓ, എത്ര പേർക്ക് പിടികിട്ടിയെന്നറിയത്തില്ല. മനുഷ്യന് മുകളിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയല്ല ദൈവം വെച്ചത്, മനുഷ്യന് മുകളിൽ ഒരു പിതൃത്വത്തെയാ ദൈവം വെച്ച്. मनुष्य के ऊपर राज करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त नहीं किया. मनुष्य के ऊपर राज करने के लिए एक पितृत्व को प्रभु ने नियुक्त ബാക്കി किया. എല്ലാ സൃഷ്ടിക്കും മേളിൽ ഒരു ഭരണാധികാരിയെ വെച്ചു. बाकी सारे सृष्टियों के ऊपर एक राज करने के व्यक्ति को रखा. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ദൂത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? क्या आप इस वाणी को समझ पा रहे हो? ഒരു വലിയ ദൂതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറാനാണ് ഞാൻ ഇത് എടുക്കുന്നത്. एक बहुत बड़े वाणी को आपसे बांटने के लिए मैं ये बातें आपसे बांट रहा हूं. അപ്പം മനുഷ്യൻ, എൻ്റെ ദൈവം ഒരു കുറവും ഒരു ചേഞ്ചസും വരുത്തണ്ടാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പായിട്ടാണ് മനുഷ്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത്. परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि ऐसे की जिसके अंदर कोई कमी नहीं, जिसके अंदर कोई बदलावट की जरूरत नहीं. ഒരു ആരും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. किसी को भी उसकी नियंत्रण करने की जरूरत नहीं. ആരും ഭരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. कोई भी उस पर राज करने की जरूरत नहीं. ഒരപ്പൻ്റെ സ്നേഹം മതി. एक पिता का प्रेम काफी है. അതുകൊണ്ടല്ലേ സുവിശേഷത്തിൽ എഴുതി വെച്ചപ്പോൾ ആദമിന് ഇങ്ങനെ എഴുതി, ആദം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ. ആദമിൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് എഴുതിയേക്കുന്നത് അങ്ങനെ. और इसलिए सुसमाचार में जब लिखा, ऐसा लिखा कि आदम परमेश्वर का संतान. आदम के पिता का नाम लिखा, ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ. आदम परमेश्वर का संतान. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേ, ആദമിൻ്റെ മുകളിൽ ഭരണാധികാരിയല്ല ആയിട്ടല്ല ദൈവം മാറിയത്, ആദമിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പനായിട്ടാണ് ദൈവം മാറിയത്. इसलिए मैंने कहा कि आदम के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी को नहीं रखा, आदम के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक पितृत्व था. ബാക്കി സകല സൃഷ്ടികളെ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു, നിന്നെ ഭരിക്കാൻ മനുഷ്യൻ. बाकी सारे सृष्टियों को देखकर कहा, तेरे ऊपर मनुष्य राज करेगा. അടക്കി അവൻ വാഴും. वो मनुष्य तुझ पर प्रभुता करके राज പക്ഷെ करेगा. നിന്നെ ഒതുക്കാൻ ആരുടെ കയ്യിലും ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല. पर मनुष्य तू, तेरे ऊपर किसी को जीत पाने के लिए मैं किसी को नहीं सौंपूंगा. നിന്നെ വാഴാൻ ഞാൻ ആരെ അനുവദിക്കത്തില്ല. तुझ पर कोई भी राज करे इसके लिए किसी को भी अनुमति കാരണം नहीं दूंगा. നിനക്കൊരു പിതൃത്വമുണ്ട്. क्योंकि तेरे लिए एक पितृत्व है. ഇങ്ങ് പുതിയ നിയമത്തിലോട്ട് കേറി അങ്ങ് ദൂത് പറയുക, नए करार में चढ़कर मैं वाणी कहता हूं, ഒരു പിതൃത്വം നിന്റെ മേൽ വന്ന നിന്നെ ആരും വാഴത്തില്ല. एक पितृत्व अगर आपके ऊपर आ गया तो कोई भी आप पर प्रभुता नहीं करेगा. പിതൃത്വം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നിന്നെ പലരും വാഴും.
जब पितृत्व आप पर नष्ट हो जाता है, बहुत लोग आप पर प्रभुता करना शुरुआत करते हैं। പിതൃത്വത്തെ വിട്ട് നീ ഒളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ നിന്നെ പലരും വാഴാൻ തുടങ്ങും. जब आप पितृत्व से छुपकर भागना चाहते हैं, तब बहुत सारी चीजें आप पर प्रभुता करना चाहेगी। ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? क्या आप इस वाणी को समझ पा रहे हो? പിതൃത്വത്തിന് അത്രയ്ക്ക് പ്രത്യേക കംഫോർട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. उस पितृत्व में हमको उतना खास आश्वासन मिलता है। പിതൃത്വം നമുക്ക് തരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം. पितृत्व हमको वो आजादी देता है। പിതൃത്വം നമുക്ക് തരുന്നു ഫ്രീ വിൽ. पितृत्व हमको वो मुक्त इच्छा देता है। പിതൃത്വം നമുക്ക് തരുന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. वो पितृत्व है, चुनने की आजादी हमको देता है। പിതൃത്വം നമുക്ക് തരുന്നു പേരിടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. वो पितृत्व हमको नाम डालने की, देने की आजादी देता है। പിതൃത്വം നമുക്ക് തരുന്നു നിനക്ക് ഓരോന്നും നിന്റെ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് പൂർണ്ണമായി ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. वो पितृत्व हमको ये आजादी देता है कि हमारे क्षेत्र में हम बातों को आजादी के साथ संभालें। മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? क्या आप समझ पा रहे हो? പിതൃത്വത്തിന് പുറത്ത് മോനെ നിനക്ക് യജമാനനുണ്ട്. पितृत्व के बाहर बेटा तेरे लिए मालिक है। പിടി കിട്ടിയൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. क्या आप समझ पाए? मुझे पता नहीं। വീട്ടിലെ ഇളയ മകൻ പിതൃത്വത്തെ വിട്ട് പുറത്തു വന്നപ്പോ അവന് യജമാനനുണ്ടായി. छोटा बेटा घर से जब निकला, पितृत्व से जब बाहर आया, वो वहां पर दास बन गया। തിരിച്ചവൻ പുത്രത്വത്തെ തിരിച്ചു കയറിയപ്പോൾ യജമാനനില്ലാതായി, പിതൃത്വം തിരിച്ചു കിട്ടി. और जब वो घर पर लौट कर आया, उसके ऊपर से मालिक का अधिकार हट गया, पितृत्व पुनर्स्थापित हो गया। പിതൃത്വം നിന്നെ റൂൾ ചെയ്യാനല്ല. आमीन। पितृत्व तुझ पर राज करने के लिए नहीं, പിതൃത്വം നിന്നെ അവകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളതാണ്. पितृत्व तुझे विरासत में ले जाने के लिए। യജമാനൻ നിന്നെ റൂൾ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. मालिक तुझ पर राज करता है। ദൈവം നിന്നെ റൂൾ ചെയ്യാനല്ല ശ്രമിച്ചത്. परमेश्वर तुझ पर राज करना नहीं चाह रहा। ദൈവം നിന്നെ അവകാശത്തിലേക്ക് കയറ്റാനാ ശ്രമിച്ചത്. परमेश्वर तुझे विरासत में ले जाना चाह रहा था। അതുകൊണ്ട് യേശു കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലോട്ട് വന്നപ്പോ സഭയോട് ദൈവം എടുത്ത ബന്ധങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. इसके लिए यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, कलीसिया के साथ जो रिश्ता जोड़ा उस पर ध्यान देना है। ഒന്ന്, അവൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല തുണ. पहली बात, वो हमारा सबसे करीबी साथी, നമ്മുടെ മണവാളൻ, वो हमारा दुल्हा, നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ, वो हमारा बड़ा भाई, നമ്മുടെ അപ്പൻ, वो हमारा पिता, നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്നേഹിതൻ, वो हमारा सबसे उत्तम मित्र। യജമാനൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു. यहाँ पर कहीं पर मालिक ऐसे कहा क्या? ന്യായപ്രമാണ യജമാനും പറഞ്ഞു. न्याय व्यवस्था ने उसे मालिक कहा, പക്ഷെ പുത്രത്വം നമ്മളോട് യജമാനൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. पर पुत्रत्व ने कभी भी हमको मालिक ऐसे नहीं कहा। ദൈവസഭ യജമാന്റെ റോൾ ഇല്ലാതായടവാ. कलीसिया ऐसी जगह है जहां पर मालिक का रोल हट गया, അവിടെ പിതൃത്വമാണുള്ളത്. और वहां पर पितृत्व स्थापित हुआ। അവിടെ യജമാനനല്ല ഉള്ളത്. वहां पर मालिक नहीं है। യജമാനനുള്ളിടത്ത് രക്തം ആടുകൾ കൊടുക്കും. जहां पर मालिक है, वहां पर जो लहू जो है वो मेमना। हाँ, जो मेमना है वो सौंपता है। പക്ഷേ പിതൃത്വം ഉള്ളിടത്ത് രക്തം പിതാവ് കൊടുക്കും. पर जहां पर पितृत्व है, वहां पर लहू पिता सौंपता है। അതുകൊണ്ടാ യേശു തന്റെ ചങ്കില്
ചോര നമുക്ക് തന്നത്. इसलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया. നീ യജമാനിന്റെ ആടിന്റെ രക്തത്തിന്റെ വിലയല്ല, പിതാവിന്റെ ചങ്കിലെ ചോരയുടെ വിലയത്ര. നീ तू मालिक के भेड़ मेमने के लहू का दाम नहीं, पर तू पिता ने बहाया हुआ उस लहू का दाम में खरीदा गया है. ഏതെങ്കിലും ആടിന്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു യജമാനന്റെ അടിമയായ ആളല്ല നീ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ചങ്കില് ചോരയാൽ മകനായി മാറിയവനാ നീ. और किसी मालिक के अधीन में रुका हुआ मेमने का लहू देकर नहीं खरीदा, पर पिता ने अपने लहू को बहाकर तुझे दाम देकर खरीदा हुआ है. എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലാവുന്നു? कितने लोग इस वाणी को समझ पा रहे हैं? ആദം എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ്നെസ്സിലേക്ക് നിന്നെ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഒരു യജമാനനല്ല നിനക്ക് ആവശ്യം, ഒരു അപ്പനാ നിനക്ക് ആവശ്യം. आदम जो मनुष्य की सिद्धता को दर्शाता है, अगर आपको उस सिद्धता में पहुंचना है तो आपके ऊपर एक मालिक नहीं पर एक पितृत्व होने की जरूरत है. യജമാനൻ എന്ന് പറയുന്ന ന്യായപ്രമാണത്തെ അവിടെ നിന്ന് നീക്കി जो न्याय व्यवस्था, പിതൃത്വം എന്ന് പറയുന്ന പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ നീ അടിമയിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക് കയറി. न्याय व्यवस्था जो तुझे मालिक के बारे में वहां पर आपको बताता है, उस न्याय व्यवस्था को हटाकर रखकर यीशु मसीह ने पितृत्व के रूप में प्रवेश कर कर गुलामी से तुझे संतान बना दिया. ആയുസ് മുഴുവനും ആട്ടിൻകുട്ടി ശ്രമിച്ചിട്ട് നിന്നെ ദാസ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റ അപ്പൻ്റെ രക്തം നിന്നെ ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നിന്നെ മകനാക്കി മാറ്റി. जिंदगी भर उस मेमने का लहू जब तुझे उस पुत्रत्व में ले नहीं जा पाया, एक सेकंड में पिता के लहू ने तुझे पुत्रत्व के उस औदे में ले चढ़ा लिया. ആമേൻ. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് കർത്താവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്, നീ പെർഫെക്റ്റ് ആകണം. और उस स्थान में प्रभु ने मांगा कि तुझे सिद्ध बनना है. ഒരു ദാസനോടും ദൈവം പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല. एक भी दास के रूप को प्रभु ने सिद्ध बनने की मांग नहीं की, പക്ഷെ മകനോട് പറഞ്ഞു നീ പെർഫെക്റ്റ് ആകണം. पर बेटे से कहा कि तुझे सिद्ध बनना है. അതിൻ്റെ അർത്ഥം उसका अर्थ, നീ സഭയാണോ, अगर तू कलीसिया है, പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി സഞ്ചരിച്ചിരിക്കണം. तुम सिद्धता के लिए सफर करना है. ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവം नहीं तो जो होगा, ഒന്ന് തൊട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുക. मैं जिस उस बात को बताकर मैं समाप्त करूंगा. ആദാമിന്റെ പേരെഴുതിയ 3 മക്കൾ ഉണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ. और आदाम के नाम, बेटों का नाम जो लिखा वो थी इस लिस्ट में, उनका नाम है. 3 മക്കളുടെ പേര് പറയാ. 3 बेटों का नाम कह सकते हो. പറ. കയീൻ, हाबेल, ഹാബേൽ, शेत. ശേത്ത്. केन, हाबेल और शेत. കയീൻ, हाबेल, ഹാബേൽ, शेत. ശേത്ത്. 3 ജനറേഷനെയാ പ്രതിദാനം ചെയ്തു. तीनों भी 3 पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व करते हैं. ഒരപ്പനിൽ നിന്ന് വന്ന एक पिता से उन्होंने जन्म लिया, ദൈവസന്നിധിക്ക് പുറത്ത് വളർന്നു പെരുകിയ കയീന്യ സന്തതി. परमेश्वर के उपस्थिति से बाहर रुककर विशाल जो है बढ़ गया गिनती में, वैसा कैन की पीढ़ी. യാഗപീഠത്തിന്റെ മേൽ അവസാനിച്ച അടുത്ത സന്തതി.
और याग के वेदी पर समाप्त हुआ वो अगली पीढ़ी റീസ്റ്റോറേഷനിൽ പുറത്തു വന്ന അടുത്ത സന്തതി. और पुनर्स्थापना में बाहर जन्म लिया हुआ अगली पीढ़ी. ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വരും ദിവസം പഠിക്കാം. आने वाले दिनों में हम इन 3 पीढ़ियों के बारे में പക്ഷെ ഞാൻ सीखेंगे. ഒരു കാര്യം പറയാം. एक बात कहता हूं, ഒരു അപ്പന്റെ പരാജയം एक पिता की हार ഒരമ്മയുടെ അശ്രദ്ധ और एक माँ का ध्यान नहीं रखना തലമുറയ്ക്ക് എത്രത്തോളം അതിന് കുഴപ്പമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. वो ये दर्शा रहा है कि पीढ़ियों में कितनी ज्यादा दिक्कतें आएंगी. നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങല്ലേ. बुरा नहीं मानना. ഇവിടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. यहाँ पर माता पिता है. നിങ്ങൾ എന്നോട് പിണങ്ങും ഈ ദൂതിന്റെ മുമ്പിൽ. ये जब मैं आपसे वाणी कहूंगा आप मुझे मेरे से बुरा मानोगे. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കാം. इसके लिए पहले ही मैं ये आपसे कहता हूं. പക്ഷെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കും. पर मैं ये वाणी तो बांटूंगा ही. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചുവടുവെപ്പുകളാണ് നിങ്ങളുടെ തലമുറകളിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കുന്നത്. आपने जिस भी कदम को उठाया उस कदम के कारण आपके बच्चों में वो प्रॉब्लम उठा है. എനിക്ക് തെളിയിക്ക് ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് അല്ലെന്ന്. अगर ऐसा नहीं है तो वचन के आधार पर അല്ലാതെ साबित തെളിയിക്കാനൊക്കത്തില്ല. करो. ऐसा आप साबित नहीं कर पाओगे. വചനം വെച്ച് തെളിയിക്കണം. वचन को आधार रखकर साबित करके दिखाओ. നിങ്ങളുടെ തലമുറകൾ എന്തെല്ലാം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ आपके बच्चों ने जो भी सामना किया है या अभी जो भी सामना कर रहे हैं അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് നിങ്ങളാ. उसके जड़ का प्रॉब्लम आप हो. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് പണങ്ങും. ये मैंने कहा कि आपको बुरा लग जाएगा जब मैं ये कहूंगा. പക്ഷെ ഈ ദൂത് എന്തിനാ പറയുന്നതെന്നറിയോ? पर ये वाणी में आपसे क्यों बांट रहा हूं? അതിനെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. हम उसे तोड़ देंगे. നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അത് ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. हमारी अज्ञानता के कारण वो इतने दूर तक आया. പക്ഷെ അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. पर अगले क्षण में वो बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए. നമ്മുടെ വിചാരം പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് പലതും അങ്ങ് നടക്കുമെന്ന്. हमको लगता है कि प्रार्थना से बहुत कुछ बातें हो जाएगी. ചിലത് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല. कुछ बातें प्रार्थना से नहीं होती है. നമ്മുടെ മാനസാന്തരം കൊണ്ടേ നടക്കത്തുള്ളൂ. पर हमारे मन फिरावट से നമ്മുടെ संभव മാറ്റം है. കൊണ്ടേ നടക്കത്തുള്ളൂ. हमारी बदलावट से संभव है. നമ്മൾ ചിലതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടാലേ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. हम कुछ बातों के लिए कदम रखे तो ही वहां पर बदलावट आएगी. ഉപദേശി തലേ കൈവച്ചത് കൊണ്ട് മാറ്റം വരത്തില്ല. पासवान ने सिर पर हाथ रख दिया उसके लिए कोई बदलावट നമ്മൾ नहीं आएगी. ഭയങ്കര ദശാംശം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റം വരത്തില്ല. हमने दशांश दे दिया इसके लिए बदलावट नहीं നമ്മൾ आएगी. വാരിക്കോരി കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റം വരത്തില്ല. हमने बहुत ज्यादा बीज बोया उससे कोई बदलावट नहीं आएगी. ചില മാറ്റങ്ങൾക്ക് ചില വിടുതലുകൾക്ക് നമ്മൾ മാറണം. कुछ बदलावटों के लिए कुछ छुटकारों के लिए हमें बदलना जरूरी അതിന്റെ है. ബേസിക് നമ്മുടെ ചില ചുവടുകളിൽ നമ്മളെടുത്ത തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങൾ. और उसका साधारण बेसिक ये है हमने कुछ कदम जो रखे जो निर्णय लिए उसमें बदलावट. അത് നമ്മൾ ആത്മാവിൽ കണ്ടെത്തണം. आत्मा में हमें उसे खोज निकालना है. നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങൾ അത് കണ്ടെത്തും. आने वाले दिनों में हम वो खोज निकालेंगे. സന്തോഷമാണോ? Yes. क्या आप खुश हो? Amen. Amen. Yes. ഈ ഇവിടെ സെല്ലാൻഡി ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മമ്മിയുണ്ട്, ജസിച്ച്, ഇവരൊക്കെ നേഴ്സുമാരാണ്. ये जो है सिलनांटी कुंजोलांटी और जैसे ये सब नर्सेस है. പിന്നെ ഒരു ഡോക്ടറുണ്ട്. अभी यहाँ पर एक डॉक्टर है. ഒരു നേഴ്സ് ഇന്നില്ല ഇപ്പം മലേഷ്യയില്ല. एक नर्स मलेशिया में है. ഇവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. इनसे पूछेंगे तो समझेगा. ആശുപത്രി ചെന്നാൽ अस्पताल में जाए ഡോക്ടർമാരെ ശ്രമിക്കുന്നത് റീസൺ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. डॉक्टर्स ये परिश्रम करते हैं कि उसका कारण क्या है उस रोग का वो खोज निकालें. റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചേറെ മരുന്നുകൾ മാറ്റി മാറ്റി പരീക്ഷിച്ചു നോക്കും. അങ്ങനെ अगर कारण खोज कर नहीं निकाला तो बहुत सारी दवाई देकर फिर बदलकर ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं. എല്ലാ മെഡിസിനും സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. सारे जो है मेडिसिन को उसका साइड इफेक्ट है.
അതുകൊണ്ട് നല്ല ഡോക്ടേഴ്സ് പരീക്ഷണം നടത്തത്തില്ല, പകരം കോസ് കണ്ടുപിടിക്കും. तो अच्छे जो डॉक्टर है वो वहां पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, पर उसके कारण को ढूंढ निकालते हैं. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചിലപ്പം വേണ്ടാത്ത സാധനം ശരീരത്തിൽ കാണും, അതവർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കളയും. तो शायद उसका कारण जब होता है तो ऐसा कोई चीज होता है जिसकी जरूरत नहीं शरीर में, ऑपरेट कर कर उस बात को वो निकाल देते हैं. അത് ഈ പുറമേ ഉള്ള ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ अगर हमारे इस शारीरिक बातों के लिए वैसी है, അകത്തെ ശരീരത്തിനും അതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. तो हमारे अंदर के जो मनुष्य उसकी शरीर जो है उसके लिए भी ये बात जरूरी है. അതിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സർജന്റെ പേരാ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. आमेन. और उस ऑपरेशन को करने वाला सर्जन का नाम है पवित्र आत्मा. അതിന്റെ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പേരാ പാസ്റ്റർ. और उस पवित्र आत्मा का असिस्टेंट का नाम है पासवान. आमेन. ഞാൻ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമമായ എൻ്റെ വായ. और मेरी जुबान पवित्र आत्मा उपयोग करने वाली माध्यम है. അതുകൊണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കും. आमेन. आने वाले दिनों में यहाँ पर ऑपरेशन होगा. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? किसके लिए? തൽക്കാല ആശ്വാസത്തിനല്ല, सिर्फ एक टेम्पररी आश्वासन के लिए नहीं, പെർമനന്റ് ക്യൂറിന് വേണ്ടി, पर अनंत भलाई के लिए, ജനറേഷനുകളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി. पीढ़ियों के छुटकारे के लिए. आमीन. എടുത്തു കളയണം നമുക്കത്. हमको वो नहीं चाहिए, वो अवयव को निकाल നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, हमारी ज्ञान नहीं, पर वो बातें ചില वहां पर മുള്ളുകൾ चल रही അവിടെ है. ഇരിപ്പുണ്ട്, कुछ बातें वहां पर रुकी ചില है, വേണ്ടാത്ത വളർച്ചകളകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്, कुछ बढ़ोतरी जिसकी जरूरत नहीं वो वहां पर ചില बढ़कर रुकी है, വേണ്ടാത്ത ഗ്രോത്തുകൾ അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. कुछ अनावश्यक बढ़ोतरी यहाँ पर हुई അത് है. നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ऑपरेट कर कर निकालना है. അത് നമ്മളെ വീക്കാക്കി, उस बात ने हमें അത് कमजोर നമ്മളെ कर दिया. ബലഹീനരാക്കി, हमें वो जो है बलहीन അത് कर നമ്മളെ दिया, തളർത്തി കളഞ്ഞു, हमें कमजोर कर അത് दिया, ആരാധനയെ ബാധിച്ചു, हमारे आराधना അത് को प्रभाव डाला, വിശ്വാസത്തെ ബാധിച്ചു, विश्वास पर അത് प्रभाव डाला, ആത്മീയതയെ ബാധിച്ചു, आत्मिक जिंदगी അത് को प्रभाव डाला, സന്തോഷത്തെ ബാധിച്ചു, हमारे आनंद पर അത് प्रभाव डाला, കുടുംബജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു, पारिवारिक जिंदगी അത് पर प्रभाव കുടുംബത്തിലെ डाला, ഐക്യതയെ ബാധിച്ചു. परिवार की एकता पर प्रभाव അതിനെ डाला. നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. हमें उसे ऑपरेट करना है. आमीन. ഇന്നലെ എൻ്റെ ഒരു സണ്ണനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം. कल मेरा एक बेटा मुझसे बात कर रहा था, उनसे मैंने एक बात कही. ചർച്ച് പെർഫെക്റ്റ്, कलीसिया सिद्ध है, കാരണം അതിന് വില കൊടുത്തത് കർത്താവ്, क्योंकि उसके लिए प्रभु ने दाम दिया. വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് കർത്താവ്, दाम देकर खरीदा प्रभु ने, അതിന് ബൗണ്ടറി വരച്ചത് കർത്താവ്, उस पर सीमा लगाया प्रभु ने, അതിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടത് പരിശുദ്ധാത്മ. उसको नींव डाला पवित्र आत्मा ने. അപ്പൊ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് സഭ. कलीसिया इन सारे सिद्ध संविधानों में जन्म लिया हुआ है. അത്രയും പെർഫെക്റ്റായ ഒരു ചർച്ചിനെ ഏറ്റവും ഇംപെർഫെക്റ്റായ ഒരുത്തൻ്റെ കയ്യിലെ കർത്താവ് യേശു കർത്താവ് ആദ്യം എടുത്തു കൊടുത്ത്. उतने सिद्ध कलीसिया को ऐसे एक व्यक्ति के हाथों में पहले सौंपा जो बिल्कुल सिद्ध नहीं था. ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞവരുടെ 3 പേരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് തള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു പത്രോച്ചന്റെ കയ്യിലോട്ട് അത് എടുത്തു കൊടുത്ത്. 3 लोग जो साधारण हैं उनके सामने प्रभु का धिक्कार किया, तिरस्कार किया, उसके हाथों में प्रभु ने उस पत्रोस के हाथों में कलीसिया അത്രയ്ക്ക് सौंपा. തൻ്റെ ഇടമുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്. हमारे परमेश्वर को उतना धैर्य है. പെർഫെക്റ്റായ ഒരുത്തന്റെ കയ്യിൽ एक व्यक्ति जो सिद्ध नहीं उसके हाथों में കൃപയോടുകൂടി ഒരു സഭ എടുത്തു കൊടുത്താൽ कृपा के साथ अगर एक कलीसिया को सौंपा, പെർഫെക്റ്റായ ചർച്ചിന്റെ കൂടെ അവനും പെർഫെക്റ്റ് ആകും. सिद्ध कलीसिया जो है उसके साथ वो व्यक्ति भी सिद्ध बन जाएगा. അവന് പറ്റൂ എന്നേക്കാൾ വലിയത് ചെയ്യാൻ. वो मेरे से भी बड़ा कार्य कर सकता അതുകൊണ്ടാ है. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, इसके लिए प्रभु ने कहा, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ जो मुझ पर विश्वास करता है, ഞാൻ ചെയ്തതിലും വലുത് ചെയ്യും. जो मैंने किया उससे भी बड़े कार्य को वो करेगा. എന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാം? उसका कारण क्या है? കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റും ഇല്ല. परमेश्वर प्रभु के पास कोई दान नहीं है. ഉണ്ടോ? क्या है? ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കർത്താവിന്റെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് പറയാ?
प्रभु के पास कोई दान है क्या? आपकी जानकारी में है तो मुझे बताओ। കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റും ഇല്ല. प्रभु के पास कोई दान नहीं है, പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. पर मेरे पास बहुत सारे दान है। തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ല. गलत नहीं समझना। കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഗിഫ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷേ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കർത്താവിന്. प्रभु के पास कोई दान नहीं है पर वो दान दे सकता है। കർത്താവ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. मेरा परमेश्वर दान देता है, ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. वो दान को कार्य नहीं करता, ഞാനാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. मैं उसके दान को कार्य में लाता हूं। കർത്താവ് ഗിഫ്റ്റ് അല്ല ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്, കർത്താവിന്റെ മനസ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. परमेश्वर अपने दान को कार्य में नहीं लाता, पर वो उसका जो दया है उसको वो कार्य में लाता है। എനിക്കറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയുമ്പോഴാണ് അത് പ്രവചനമാണ്. जब कोई बात की जानकारी मुझे नहीं है, जब वो कहता हूं वो नबूवत बन जाती है। കർത്താവിന് അറിയാത്തൊന്നുമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നു? ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में परमेश्वर को जानकारी नहीं, तो ये प्रभु कैसे नबूवत करेगा? കർത്താവിന് ഇപ്പൊ 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞ കാര്യം അറിയാം. परमेश्वर को 1000 साल के बाद की भी बातें याद എങ്ങനെ है। കർത്താവിന് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുന്നു? फिर परमेश्वर कैसे नबूवत करेगा? പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റും. पर मैं नबूवत कर सकता हूं। आमीन। ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ആശയം മനസ്സിലായോ? क्या आप उस बात को समझ पाए? എല്ലാ കൃപാവരും അങ്ങനെ. सारी कृपा के दान वैसी है। ഒരു രോഗം എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് എപ്പോൾ വന്നു എപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു കർത്താവിനറിയാം. एक रोग मेरे शरीर में कब आया कब जाएगा मेरा प्रभु जानता है। അതുകൊണ്ട് കൈവച്ചിട്ട് യേശുവിന് പറയണ്ട മാറ 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 എന്ന് പറയണ്ട. इसलिए यीशु को मेरे शरीर पर हाथ रखकर निकल जाए ये कहने की जरूरत नहीं। അതുകൊണ്ട് 4 ദിവസം നാറ്റമാകുന്നിടം വരെ കർത്താവോട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത്. इसके लिए 4 दिन जब वो दुर्गंध आए तब तक परमेश्वर वेट कर रहा था। കർത്താവ് തുടക്കത്തില് പറഞ്ഞു ഇത് മരണത്തിനല്ലെന്ന്. प्रभु ने शुरुआत में कहा ഇത് കർത്താവ് അറിയാവുന്ന കാര്യമായി പറയുന്നത്. ये परमेश्वर जानता है इसके बारे നമുക്കത് में। മിറക്കിളാ, हमारे लिए अद्भुत कार्य, കർത്താവിനത് മിറക്കിളല്ല. परमेश्वर के लिए अद्भुत कार्य नहीं। നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത് മിറക്കിൾ, जब हम करते हैं तो वो अद्भुत कार्य होता है। കർത്താവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മിറക്കിളല്ല. जब प्रभु करता है वो अद्भुत कार्य അത് नहीं, കർത്താവിന്റെ നേച്ചറാണ്. वो परमेश्वर का स्वभाव है। അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടും അധികം ചെയ്യും. इसके लिए परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है मैंने जो किया उससे बड़ा वो करेगा। നീ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ ഗിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും, तू नबूवत के वरदानों को നീ संभालेगा, രോഗശാന്തി ഓപ്പറേറ്റ് तू ചെയ്യും, रोग शांति के वरदानों को संभालेगा। ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. एक बात समझ लीजिए, എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അറിയാമോ? हम इन सब दान को कार्य में क्यों ला सकते हैं पता है? ദാതാവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു. क्योंकि उसका दाता हमारे अंदर निवास करता है। ഓഫീസറിൽ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? कार्यालय हमारे अंदर नहीं, മാലിക് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു? पर उसका मालिक हमारे अंदर है। കർത്താവ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിത് പറ്റുമെന്ന് പറ ധൈര്യത്തോടെ. अगर प्रभु मेरे अंदर है तो धैर्य से कहो कि मेरे लिए वो संभव है। ഇനിയും പറയോ എനിക്ക് വലിയ കൃപയില്ലെന്ന്? क्या आज के बाद से फिर आप कभी कहोगे कि मेरे अंदर तो ज्यादा कोई कृपा नहीं है? എനിക്ക് സകലം കഴിയും. पर मेरे लिए मैं सब कुछ संभव कर सकता हूं। അതാണ് നമ്മുടെ പഴയ വാക്ക്, ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും. हमने पहले ये कहा था कि मैं कुछ भी करूंगा। എന്റെ ദൈവം എന്തും ചെയ്യും, मेरा परमेश्वर कुछ भी करेगा ഞാനും എന്തും ചെയ്യും. और मैं भी कुछ भी करूंगा, കാരണം എന്റെ ദൈവം क्योंकि मेरा परमेश्वर വസിക്കുന്നത് എന്നില്ല. वो मेरे अंदर निवास करता है। പിടികിട്ടിയോ ദൈവ മക്കളെ? क्या आप समझ पाए परमेश्वर के बच्चों? ഇത് ഞാൻ തുടക്കം ഇടുക. ये मैंने शुरुआत किया है। ഉൽപ്പത്തിയിൽ ഏദനിൽ ആദമിനെ എങ്ങനെ
ദൈവം ആക്കിയോ? അതേ ലെവലിൽ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാനാ സഭ എന്ന് പറയുന്ന തോട്ടത്തിൽ നിന്നെ കയറ്റിയത്. और परमेश्वर ने एदन वाटिका में आदम को जैसे स्थापित किया, वैसे ही आपको और मुझे उपयोग करने के लिए कलीसिया नामक वाटिका में आपको स्थापित किया. അതിനകത്തോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനൊരു വാതിലുണ്ട്. उसके अंदर प्रवेश करने के लिए एक दरवाजा है, ആ വാതിലിന്റെ പേര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. और उस दरवाजे का नाम है प्रभु यीशु मसीह. ആ വാതിലിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേര് കൽവറി. और उस दरवाजे के संविधान का नाम है कलवरी. കൽവറിയിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നീ അതിനകത്ത് കയറിയാൽ कलवरी के द्वारा, मसीह के द्वारा अगर आपने उसके अंदर प्रवेश किया, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഏദനിലെ ആദമിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. हाँ, फिर आपकी जिम्मेदारी एदन वाटिका के उस आदम की जिम्मेदारी है. ആ ലെവലിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ സമയമായത്. और उस स्तर तक आने की जो बदलावट है, ആ उस समय है ये. ആ തോട്ടത്തിൽ കരുത്തനാകേണ്ടവൻ ബലഹീനനായി. उस वाटिका में जो सामर्थी बनना था वो बलहीन बन गया. ഈ തോട്ടത്തിൽ पर इस वाटिका में പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കേണ്ട നീ आप जिसको पूर्ण विजय पाना है, പലപ്പോഴും തോറ്റുപോയി. बहुत बार हार गए हैं. അതാണ് നമുക്ക് പൊളിക്കേണ്ടത്. हमको उस बात को तोड़ना है. आमीन. ഇത് ജയത്തിൽ തുടങ്ങി പൂർണ്ണ ജയത്തിൽ അവസാനിക്കേണ്ടതാ സഭ. ये ऐसा कलीसिया, ऐसा जगह है जो जय से शुरुआत किया पूर्ण विजय में पहुंचने वाला है. വീണവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് പാറമേൽ നിർത്തിയതാണ് സഭ. जो गिरा हुआ था उसको उठाकर चट्टान पर खड़ा किया जगह है कलीसिया. അല്ലാതെ വീണു എഴുന്നേക്കുന്ന ഇടമല്ല സഭ. कलीसिया ऐसी जगह नहीं जहां पर आप गिरते हो, फिर उठते हो, फिर വീടുക गिरते हो. എഴുന്നേക്ക വീടുക എഴുന്നേക്ക അതല്ല സഭ. गिरते हो, उठते हो, गिरते हो, उठते हो, ऐसी जगह नहीं है कलीसिया. പാറമേൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാ സഭ. चट्टान पर दृढ़ खड़ा करने वाली जगह है कलीसिया. നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും उस नाश के उस गड्ढे കുഴഞ്ഞ से ചേറ്റിൽ നിന്നും അവൻ എന്നെ കയറ്റി और उस कीचड़ में से उसने मुझे उठाया, എന്നെ പാറമേൽ നിർത്തി उसने मुझे उस चट्टान पर എന്റെ खड़ा വായിൽ किया. പുതിയ പാട്ട് തന്നു. मेरे मुंह में उसने नया गीत സഭ दिया. പുതിയ പാട്ടിന്റെ ए, സ്ഥല. कलीसिया नया गीत का जगह ഇത് है. പാറയിൽ ഉറച്ചവന്റെ സ്ഥലം. ओ चट्टान पर दृढ़ किया गया हुआ ഇത് जगह है. വീണ്ടും വീഴുന്നവന്റെ സ്ഥലമല്ല. फिर से गिरने वाली जगह नहीं है ये. ഇത് വീണ്ടും വീണിട്ട് എഴുന്നേക്കുന്ന ഇടമല്ല. फिर से गिरकर उठने वाली जगह नहीं है ये. വീണവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം. पर जो गिर गए थे उन्हें उठाने वाली जगह है. എഴുന്നേറ്റവർ ഉറയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം. जो उठ गए उन्हें दृढ़ करने वाली जगह है. എഴുന്നേറ്റവർ പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് നടക്കുന്ന സ്ഥലം. जो उठ गए उन्हें वो सिद्धता की ओर बढ़कर चलने वाली जगह എത്ര है. പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? कितने लोग खुश है? അതാണ് സഭ. ये है कलीसिया. ഏദനിൽ ബലവാൻ ബലഹീനനായി. एदन वाटिका में बलवान बलहीन बन गया. സഭയിൽ ബലവാൻ ബലഹീനനാകുന്ന ഇടമല്ല. कलीसिया में बलवान बलहीन बनने का जगह नहीं, ബലഹീനന്മാരെല്ലാരും കരുത്തരാകുന്ന ഇടമാണ് സഭ. पर बलहीन लोग सामर्थी बनने वाले जगह है कलीसिया. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? उसका कारण क्या है? ഈ തോട്ടത്തിന്റെ വാതിൽ, इस वाटिका का दरवाजा, അവന്റെ പേര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. उसका नाम प्रभु यीशु मसीह ഈ है. തോട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. इस वाटिका के और का मार्ग प्रभु यीशु मसीह है. ഈ തോട്ടത്തിന്റെ ജീവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. इस वाटिका का जीवन प्रभु यीशु मसीह. ഈ തോട്ടത്തിന്റെ മഹത്വം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. इस वाटिका का महिमा प्रभु ഈ यीशु मसीह. തോട്ടത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. और इस वाटिका का ज्ञान और जानकारी, अंडरस्टैंडिंग, वो प्रभु यीशु मसीह है. ക്രിസ്തുവിൽ എനിക്ക് പരിപൂർണനാകണം. मसीह में मुझे परिपूर्ण बनना है. ലജ്ജിക്കാതെ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതിന് എന്നെ മാറ്റണം. बिना कोई शर्मिंदगी के कारण पिता के सामने में रुक पाओ, इसके लिए आप मुझे मदद करना प्रभु. धन्यवाद. പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ. ആരും വെറുതെ ഇരിക്കല്ല. ऐसे आप प्रार्थना करना, कोई भी शांत ना बैठे.
പിശാച് ഏറ്റവും പേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാവത്തിലേക്ക് കയറുന്ന. और जब हम मसीह उस भाव में बदलते हैं, उस बात से शैतान बहुत डरता है നമ്മൾ അതാണ് ശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നത്. और हम उसके लिए परिश्रम करने वाले हैं. അവിടേക്കാ നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത്. हम उस स्थान में बढ़ने ഈ वाले हैं. ഓപ്പറേഷൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ സീനിയർ രക്തം ചെയ്യും സർജൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാ. और इस ऑपरेशन को करने के लिए सीनियर सर्जन पवित्र आत्मा यहाँ पर आया है. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പോകും. हम उसके लिए अपने आप को समर्पित നമ്മൾ करने वाले हैं. പ്രിപ്പയർ ആകുക. हम तैयार हो रहे हैं. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ അതാ ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നത്. ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जो तैयारी होती है वो आज यहाँ पर हो रहा है. थैंक यू डैडी. അപ്പാ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. पिता हम समर्पित करते हैं. ഞങ്ങളോട് നീ സംസാരിക്കണം. आप हमसे बातें करें. ഞങ്ങളെ നീ പണിയണം. आप हमें बांधे प्रभु. ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിയെടുക്കണം. आप हमें बदलना प्रभु. ഞങ്ങളെ രൂപപ്പെടുത്തണം. हमें रूप धारण करना प्रभु. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ള വഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടമാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണം. परमेश्वर के राज्य के सारे गुणों को ले चलने वाले एक झुंड हमको बनाना. നീ ജനത്തോട് ഇടപെട്ടതിനാൽ സ്തോത്രം. आपके बच्चों से आपने बातें किया, इसके लिए धन्यवाद. അപ്പോൾ ഈ ദൂതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ജഡ പല മേഖലകളും അസ്വസ്ഥമായിട്ടുണ്ട്, ക്ഷമിക്കണം. पिता इस नबूवत की वाणी के सामने हमारे शरीर के बहुत सारे स्तर अस्वस्थ हुए, इसके लिए हमें क्षमा करना. എൻ്റെ അർത്ഥം അവിടെ നീ വിടുതൽ അയക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. उसका अर्थ आप उस स्थान पर आपके छुटकारे को भेजने वाले हो, इसके लिए धन्यवाद. ചില ശബ്ദങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കുത്തിയിട്ടുണ്ടപ്പോൾ कुछ आवाजों ने हमारे मन को टोचा है. അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. वहां पर ऑपरेशन होने वाला है, इसके लिए धन्यवाद. കാരണം ഞങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകണമെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ അധികം അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലോ. क्योंकि हम सिद्ध बन जाए, ये हमसे ज्यादा आपकी इच्छा है प्रभु. പ്രാർത്ഥന ഘട്ടത്തിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद. നിന്റെ വരവ് താമസമെങ്കിൽ आपके आगमन में देरी हो, അടുത്ത ഞായറാഴ്ച अगले रविवार നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ आप हमारे ऊपर जो ऑपरेशन करने वाले हो, इसके लिए धन्यवाद प्रभु. പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കണം. पवित्र आत्मा ही उसे संभाले. ആത്മാവിന് വിധേയപ്പെടും. पवित्र आत्मा के सामने समर्पित ഞങ്ങൾക്ക് करते हैं. ആർക്കും അതിനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. हम किसी भी उसके योग्य नहीं. ഈ വചനം പറയാനുള്ള അർഹത എനിക്കില്ലപ്പാ. उस वचन को बांटने की योग्यता मुझ में नहीं है प्रभु. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ നീ ഒത്തിരി സ്നേഹിക്കുന്നു. पर आप हमसे बहुत प्यार അതുകൊണ്ട് करते हैं. ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരും. इसके लिए हम अपने आप को सौंपते हैं. മഹത്വം അങ്ങേക്ക്. महिमा आपको യേശുവിൻ നാമത്തിൽ. यीशु मसीह के नाम में पूछते हैं. आमेन. आमेन.